मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मनदीप तूफान ते मनी रैया गिरफ्तार। दोहां ने मूसेवाला दी कीती सी रेकी। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया दे ने खास गुरगे। एजीटीएफ ने अमृतसर तो किते गिरफ्तार। गैंगस्टर कपिल पंडित तो पुछगिछ दे लई पंजाब पहुंची मुंबई पुलिस। सलमान खान नूं मारन दे लई बनाए गए प्लान नूं लैके करेगी सवाल। पंजाब पुलिस की पुछगिछ दे विच कपिल पंडित तो होए ने वड्डे खुलासे। दिल्ली के कथित एक्साइज घोटाले दे विच ईडी दा एक्शन जारी। देश भर दे विच कीती जा रही छापेमारी। दिल्ली सने 40 थावां ते हो रही रेड। मान सरकार दे 6 महीने पूरे साडा कम बोलदा है दे नारे दे नाल गिणाईयां उपलब्धियां। बोले अगे भी साडा कम ही बोलेगा। तां विरोधियां ने कहा 6 महीनों फेल हुई सरकार। ऑपरेशन लोटस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सियासी घमसान जारी है। चंडीगढ़ पुलिस के कोल शिकायत दर्ज कराएगा श्रोमणी अकाली दल। विधायकों की खरीद फरोख्त के इल्जामों की जांच की करनगे मांग। ऑपरेशन लोटस के इल्जामों विचाले पंजाब भाजपा कोर कमेटी की अहम मीटिंग। चंडीगढ़ के विच करेगी मंथन। सरकार के खिलाफ बनाई जाएगी रणनीति। लुधियाना ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले के विच एक होर गिरफ्तारी। विजिलेंस ने आड़ती ਧੋਤੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ गिरफ्तार। 12 ਲੱਖ रुपए की नकदी बरामद। भरत भूषण आशू पहला तो ने गिरफ्तार। अबोहर की महिला सरकारी डॉक्टर ते गंभीर इल्जाम। आशा वर्कर ते गर्भवती महिला ਨੂੰ निजी हस्पताल ਵਿੱਚ भेजਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ। ਐਸਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੋਤੀ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ। पुलिस के नाल बदसलूकी करने का भी इल्जाम। पुलिस ने हिरासत में लिया शराबी कार चालक। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। पुलिस की गिरफ्त विच मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मनदीप तूफान ते मनी रैया ने जी हां दोहां ते मूसेवाला दी रेकी दा इल्जाम है ते एजीटीएफ ने अमृतसर तो दोहां नूं गिरफ्तार किया है। दोवें गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया दे लई काम करदे सी। एजीटीएफ ने अमृतसर तो दोहां दी गिरफ्तारी की है और दोवें गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया दे खास गुरगे ने लगातार अपने टिकाणे बदल रहे सन। गैंगस्टर ते अमृतसर तो इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है दोवां दी। मनदीप तूफान ते मनी रैया दोवें गिरफ्तार कर ले गए ने। गिरफ्तार कर ले गए ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। गिरफ्त विच मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गिरफ्त दे विच ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। एजीटीएफ ने अमृतसर तो गिरफ्तार किया दोवां नूं। दोवें गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया दे लई काम करदे ने। अपने टिकाणे बदल रहे सन गैंगस्टर ते लगातार मूवमेंट जिहड़ी हैगी वो नजर आ रही सी। पुलिस नजर बनाए हुए सी और आखिरकार एजीटीएफ ने इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। मेरे सहयोगी मनोज राठी दे नाल राजीव शर्मा इस वेले मेरे नाल जुड़ रहे हैं। राजीव दे कोल पहले चलांगे। राजीव, गिरफ्तारी हुई है मनी रैया ते मनदीप तूफान दी, वड्डी कामयाबी पुलिस नूं। जी बिल्कुल गगन, जिस तरीके दे नाल तुसीं भी कह रहे हो कि वड्डी कामयाबी है, तो पुलिस भी इस नूं कामयाबी दे नाल नाल एक वड्डी सफलता भी दस रही है। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दा जदों कतल होया तो उस तो बाद दो जिहड़े गैंगस्टर सी जिन्हां दा अमृतसर दे एक पिंड दे विच एनकाउंटर कर दिता जांदा है और उस तो बाद एक जिहड़ा तीसरा गैंगस्टर सी दीपक मुंडी और उस दे नाल नाल इन्हां दोवां दी भी किते ना किते पुलिस नूं भाल सी। क्योंकि जिहड़ी पुछगिछ लगातार पुलिस वालों की जा रही थी, भावें वो लॉरेंस बिश्नोई होवे या फिर जग्गू भगवानपुरिया जो कि जेल दे विच बंद सन, तां उन्हां दी पुछगिछ दे विच इह गल्लां सामने आईयां सी कि जदों जग्गू जेल दे विच सी तां जिहड़ियां माझा खेतर दे विच खास तौर ते वड्डियां वारदातां, भावें वो कतल दीयां वारदातां होण या फिर फरौती दीयां होर कई ऐसे जिहड़े अपराधक जिहड़े मामले ने जे इन्हां दे उपर दर्ज सन, तां इस करके पुलिस नूं इन्हां दी लंबे समय तो भाल सी और पुलिस लगातार इन्हां दी पैड़ नपदी हुई नजर आ रही थी। पर सब तो अहम चीज ये है कि जिन्ने भी जिहड़े गैंगस्टर ने या फिर इस तरीके की प्रवृत्ति दे वाले जिहड़े लोग ने वो अक्सर अपने शहरों तो या अपने इलाकों तो दूर रहिंदे ने। पर इन्हां नूं पुलिस दे इन्हां दे ही इलाके दे विच, क्योंकि माझा खेतर है, माझे दे विचों इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया और एक नूं जंडियाला दे नेड़े खख पिंड है जितों गिरफ्तार किया गया और दूसरा जो मनु रैया
ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗगन, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन ते हुण सीधा रुख करते हैं मनोज राठी दा। मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं। मनोज, मनदीप तूफान मनी रैया दोवां दी गिरफ्तारी वड्डा रोल तूफान दा इस करके क्योंकि जदों मनु कूसा ते जगरूप रूपा दा एनकाउंटर होया उस वेले भी तूफान ते रैया दा नाम सामने आया सी। पनाह देण वाले या शेल्टर देण वालियां च आया सीगा कि तूफान दे फार्म हाउस ते शायद वो दोवें रुके सन। और हुण दोवां दी जिस तरीके गिरफ्तारी हुई है अपने आप विच एक वड्डी सक्सेस। बिल्कुल गगन, जिद्दां तुसीं भी जानकारी दी कि तूफान ते मनी रैया ये दोवें जग्गू भगवानपुरीए दे बहुत ही खासम खास हैं। जिहड़ी भी जग्गू भगवानपुरीआ दी तस्करी हुंदी है, इलीगल वैपन की असीं गल कर लीए, ड्रग्स की असीं गल कर लीए, होर चीज़ां की जिहड़ी तस्करी रंगदारी दा असीं गल कर लीए, फायरिंग की थ्रैट कॉल की गल करिए, ये दोवें ही ऑपरेट करते हैं जग्गू भगवानपुरीए दे कैंट ते ये सारे ऑपरेट चीज़ां करते हैं। तो एक गल होर इहदे विच अहम जिहड़ी है ये अमृतसर के बॉर्डर के नाल नाल ही रहिंदे हैं। तुसीं जिहड़ा जिक्र कर रहे हो कि मनु ते जगरूप रूपा नूं पनाह देण दी जिहड़ी गल आई सी, उहदे विच भी जिहड़ी पुलिस सोर्सिस सानूं जानकारी दे रहे हैं कि उहदे विच भी इन्हां दी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हुण इन्हां तों पुछगिछ जिहड़ी चीज़ां सामने आउणगी कि क्या इन्होंने मनु ते जगरूप नूं पनाह दित्ती सी, क्योंकि ये गल सामने आई सी कि तूफान दा जिहड़ा बिल्कुल तरन तारण दे नेड़े एक बॉर्डर एरिया दे नेड़े दा एक फार्म हाउस है जिथे मनु ते जगरूप नूं पनाह दित्ती गई सी। ये पुलिस सोर्सिस तो जानकारी आई सी। ते हुण पुछगिछ होएगी कि आखिर इन्हां ने किस तरह उन्हां नूं दित्ता, क्योंकि बठिंडा च जिहड़ी फॉर्चूनर गड्डी दी गल असीं कर रहे हैं, जिहड़ी CCTV भी सामने आई सी, उहदे विच भी कहा जा रहा है कि ये दोवें ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਤੇ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਦਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਲੂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ कई रिकवरीज भी हुई है, कई रिकवरीज भी इन्हों कोलों जी हुई है, जिसका खुलासा जोड़ा है अज सीनियर अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि इन्हों तो पुछगिछ बहुत सारी चीज़ां निकलणगी। मोस्ट वांटेड सीगे तूफान ते मनी रैया, असीं पहला भी जिक्र किया सी गगन, तुहानूं याद होना सिद्धू मूसेवाले केस नूं लैके कि इन्हां दी जग्गू भगवानपुरीए दी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही है। जग्गू भगवानपुरीआ इस वेले पंजाब च है, लगातार पुछगिछ हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई भी पंजाब च लगातार बिल्कुल मनोज मौसे सवाल ते आ रहे हैं कि भगवानपुरी जग्गू इस वेले पंजाब पुलिस की गिरफ्त दे विच है। जग्गू तो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, की मन्निया जाए कि मनदीप तूफान ते मनी रैया के बारे सवाल जवाब दे विच जग्गू नूं क्रैक कर सकी है पंजाब पुलिस, तां ही इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि कॉन्टैक्ट तो लगातार हो रहे थे इन्हां दे। बिल्कुल बिल्कुल ये गगन यही जी जानकारी सानू मिल रही है पुलिस सोर्सिस तो कि जेडे भी गैंगस्टर फड़े गए सी पिछले दिन, एंटी गैंगस्टर टीम ने जेडे बंदे फड़े गए सी, दीपक मुंडी तो बहुत बड़ी पुलिस सोर्सिस जेडे जानकारी दे रहे हैं कि दीपक मुंडी तो बहुत बड़ी लीड जी है वो इन्हों मिली है। दीपक मुंडी ने कई खुलासे किए हैं, सिद्धू मूसेवाले के मर्डर को लैके बहुत खुलासे किए हैं। कपिल पंडित ने अलग तो खुलासे किए सलमान खान को लैके, लेकिन कपिल पंडित ने सिद्धू मूसेवाले केस को लैके बहुत सारे खुलासे किए, उहदे विच भी लीड मिली सी। उस तो इलावा होर ਜਿਹੜੇ गैंगस्टर फड़े गए सी, ਜਿਹੜੇ गुरगे फड़े गए सी, उन्होंने भी कई लीड दी सी मनी रैया ते तूफान की, क्योंकि हुण
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੀਗੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਰਈਆ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਐਮਪੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਯੂਪੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ, 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨੀ ਰਈਆ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਡਰੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੱਗੂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਰਿਸੀਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ? ਮਨੋਜ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, NIA ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਲੱਸ ਆਤੰਕੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਲੱਸ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਲੱਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗਸ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ NIA ਨੇ ਜਦ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, NIA ਨੇ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, A ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਹੋਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਗੇ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ 'ਚ ਕਈ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਜੱਗੀ ਫੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਡਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਡਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ GTF ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਰ, ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ GTF ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੂਫਾਨ, ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 2018 ਤੇ ਰਵਾਰਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਉਰਤੇ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ
ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੀਆ ਜੰਤ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਔਰ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਜੀ ਆ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ? ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੇਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਘਰਤੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖਾਖਿਆ ਜੀ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਮੋਵਾਲ ਖਾਖ, ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਠਾਰ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 7-8 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟਾਫ 'ਚ। ਉਹ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬਘਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੰਬਰ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਆ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੱਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੱਗੂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਸ ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਤਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਖੱਖ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜੱਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशंबर इस तमाम जानकारी के लिए। विशंबर बिट्टू मेरे सहयोगी मैंने जानकारी दे रहे सन जिस तरीके एनकाउंटर का डर जता रहे ने। मनदीप तूफान के पिता का यह बयान सामने आया, उन्होंने हुण एनकाउंटर का डर सताण लगे। 2-2.5 साल पहला वो मिले सीगे मनदीप नूं, उस तो बाद बाकी लोगों तो उसकी खबर मिलती रही पर उन्होंने मिले नहीं, ये उन्हों का कहना है। नाल ही वो दावा करते हैं कि जिहड़े परचे पाए गए ने वो झूठे ने, जबरदस्ती फसाया गया है। 2-2.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ
2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮਨੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਹੁਣ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਤੇ ਰਈਆ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਕਾਫੀ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮਨੀ ਰਈਆ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਠਿਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ 1 ਦਿਨ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨੀ ਰਈਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ ਰੁਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨੀ ਰਈਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਸੀ, ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਨਕ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਲੱਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਲਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 2018 ਤੇ ਰਵਾਰਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ
ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਉਰਤੇ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।